वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तो सारे पंजाब वासियों ही शायद फोन कॉल आ रहे हैं जिस दे विच बोलने वाला आख रहा है कि मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू बोल रहा। रैफरेंडम 2020 की गल करदा, वो खालिस्तान की गल करदा है। तो उहदे विच ओह भारत सरकार नूं यह चेतावनी दिंदा, हुक्म दिंदा कि तुसीं जमुना तो पार चले जाओ, और उस दे विच ओह रैफरेंडम 2020 विच भाग लैण लई सारे पंजाब वासियों नूं प्रेरित भी कर रहे हैं। केसरी विरासत विच अज असीं समूह पंजाब वासियों नाल इस गल की सांझ पाउण लगे हैं कि जिवें हर किसी के मन विच इस फोन कॉल तो बाद कई तरह के सवाल पैदा होंदे ने। आम तौर पर असीं देखते हैं कि जदों खालिस्तान की गल हुंदी है तां साडे पंजाबियों के जो जज्बात ने एक हिस्से के जज्बात उसके हक विच ते दूजे किस्म के लोगों के जज्बात उसके खिलाफ बहुत भड़के होंदे ने। पर असीं समझते हैं केसरी विरासत विच जिवें कि असीं अपनी विरासत की गल करते हैं, अपनी विरासत की बात पाउने हैं, तो असीं पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत दे नाल नाल इस पूरे खित्ते इस पूरे मुल्क के हितैषी हाँ। सिख पंथ नाल संबंधित होने कारण साडे सोच साडे विचार का घेरा होर भी मोकला हो जाता है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वालों बख्शिश किए हुए फलसफे के धारनी होने कारण साडे जहन विच होर मोकलापन है, होर खुलापन है। साडा इस संसार नूं देखण दा नज़रिया होर खुला हुंदा है और होना चाहिए है। पर जदों सवाल आ जाता है किसी भी घर की वंडी का, तकसीम का, उस वेले इकट्ठे रहन का, पूरे परिवार के इकट्ठे रहन, उसके हक विच दलीलां देण वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उस दे कुछ मैंबरां नूं अपना जीवन आपो अपने ढंग नाल जीण दा हक देण दे हक पक्ष विच भी दलीलां बहुत सारियां मिलणियां शुरू हो जांदियां ने। पर यह फैसला उस घर के वासियों ने करना हुंदा कि उन्हां दा इकट्ठे रहना संभव है जां उन्हां दा अलग हो जाना ही उन्हां दे सुख शांति तरक्की खुशहाली का ज़ामन है। तो जदों भी गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का व्यक्ति फोन करता है तो मन में कुछ सवाल आउंदे ने। विचार आया कि ये सवाल कुछ आप जी नाल साझे किए जाण ते आप जी वालों भी सवाल लाए जाण कि अगर आप दे जहन विच भी जिसनूं खालिस्तान आखदे ने, कुछ इनू खालिस्तान जिवें पाकिस्तान सिहारी नाल लिखे दा, इस तरह खालिस्तान लिखते हैं और कहते हैं जिवें पाकिस्तान मुसलमानों को दिता गया, सिखां नूं भी खालिस्तान दिता जाना चाहिए। पर कुछ लोगों की दलील उस तो वक्री है, जिहड़े अपने नूं दसदे ने खालिस्तानी, लेकिन वो लल्ले नूं सियारी वाला खालिस्तानी, वो कहते खालिस्तानी। इहो जिहे लोगों की भी कमी नहीं है। तो कुछ लोग वो भी ने जिहड़े खालसा राज की गल करते हैं। खालिस्तान शब्द नूं वो थोड़ा विवाद विच समझते हुए ये गल करते हैं कि खालसा राज। तो जदों खालसा राज की गल हुंदी है तो हर कोई साडे इक्को एक महाराजा रणजीत सिंह सिख वेस होए, वड्डे महाराजा होए, उन्हां दे राज की तुलना करता।
ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜੁਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਲਾਂਘਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਜੇਂਜ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੋ ਤਰਫ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ISI ਦਾ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਮੁਲਾਣੇ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਤਵਾਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਨ, ਕੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ? ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਆ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ NRI ਵੀਰ ਨੇ,
ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ? ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਟੋਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਚਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਦਾ
ਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ NRIs ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ ਪੰਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਈਸਾਈਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
कि इस तरह नहीं हो सकता कि जो बाद ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਫਾਰਸੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੁਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5000, 6000, 7000 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਢੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਪਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੇਖੀ ਬੈਠੇ, ਭੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੀਰਥ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਵਰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।